everyone, welcome to this video made by Flora English tutorial. Here I am Bikash Sarkar with you until the end of this presentation. In this session we will learn some common approach of spoken English by using different patterns. এই সেশনে আমরা different pattern ব্যবহার করে spoken English এর কিছু common approach শিখব। Apply these sentences in practical life to make your daily approach smart and appealing. এই সেন্টেন্সগুলো প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করে আপনাদের daily approach-কে স্মার্ট এবং আবেদনময় করে তুলুন। Now the first structural pattern for spoken English, it's very kind of you plus to plus verb, that means infinitive phrase. It's very kind of you plus infinitive phrase. Okay, example, it's very kind of you to accept my proposal. Now here is an image. It's very kind of you to accept my proposal. Now the Bengali version, আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা আপনার দয়া। Dear viewers, it's very kind of you plus infinitive phrase, অর্থাৎ to plus verb, এখানে এইটুকু infinitive phrase আছে। It's very kind of you, এটি আপনার হৃদ্রতা বা এটি আপনার দয়ালুতা, to accept my proposal, আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা। Now number 2, it's very kind of you to help me, আমাকে সাহায্য করা আপনার দয়া, এটি আপনার সহৃদয় দয়ালুতা, আমাকে সাহায্য করা। This is an image. Yes. Next one, it's very kind of you to solve my problem. এখানে it's very kind of you, এই প্যাটার্নটির প্রথম অংশটি রয়েছে, এরপর infinitive phrase to solve my problem, to plus verb plus extension. ওকে, আমার সমস্যার সমাধান করা আপনার দয়া, অথবা এটি আপনার দয়া আমার সমস্যার সমাধান করা। It's very kind of you to allow us in this seminar. এই সেমিনারে আমাদের অনুমতি দেওয়া আপনার দয়া। আমার জন্মদিনের পার্টিতে যোগ দেওয়া আপনার দয়া, অথবা এটা আপনার সহৃদয় দয়ালুতা আমার জন্মদিনের পার্টিতে যোগদান করা। Now the sentence, it's very kind of you to attend my birthday party. To attend my birthday party, এটি infinitive phrase, আর আমরা এই স্ট্রাকচার প্যাটার্নের প্রথম অংশটি it's very kind of you plus infinitive phrase. Now this is an image of a birthday party. It's very kind of you to attend my birthday party. It's very kind of you to appoint the boy at your office. ছেলেটিকে আপনার অফিসে নিয়োগ দেওয়া আপনার দয়া, এটা আপনার দয়ালুতা, ছেলেটিকে আপনার অফিসে নিয়োগ দেওয়া। হতভাগ্য লোকটিকে উদ্ধার করা আপনার দয়া। It's very kind of you to rescue the race man. It's very kind of you to rescue the race man. This is an image, funny picture. Now the structure number 2, I have something to plus verb. Now this is an example. I have something to ask you. I have something to ask you. আমার আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে। I have something to ask you, তাহলে I have something এরপরে to plus verb plus extension, অর্থাৎ এখানে infinitive phrase বসবে। I have something plus infinitive phrase. Number 2, আমার আপনাকে কিছু পাঠাবার আছে। I have something to send you. আমার আপনাকে কিছু পাঠাবার আছে। I have something to send you. To send you infinitive phrase. আমার তোমাকে প্রস্তাব করবার বিশেষ কিছু আছে। Now the translation, I have something special to propose you. I have something special, আমার বিশেষ কিছু আছে to propose you, তোমাকে প্রস্তাব করবার। This is an image. This is a funny picture. I have something special to propose you. I have something to tell you. আমার আপনাকে কিছু বলবার আছে। এখানে I have something, এই সেন্টেন্সটার পরে infinitive phrase বসিয়ে দিয়েছি আমরা। নেক্সট, তোমাকে আমার কিছু বলার নেই। এখন ওই সেন্টেন্সটাকে আমরা নেগেটিভ করেছি, তোমাকে আমার কিছু বলার নেই। Now the translation, I have nothing else to tell you. I have nothing, ওখানে সামথিং ছিল, এখন আমরা নাথিং বসিয়ে দিয়েছি, নেগেটিভ হয়ে গেছে সেন্টেন্সটি। I have nothing else to tell you. To tell you, এটা এখানে ইনফিনিটিভ ফ্রেজটি রয়েছে। এই সেন্টেন্সটিকে আরেকভাবে লিখতে পারি, I do not have anything else to tell you. I do not have anything else to tell you. Dear viewers, এইটি ব্রিটিশ ইংলিশের প্যাটার্ন, আর উপরের একটি আছে আমেরিকান ইংলিশের প্যাটার্ন। এখানে এই হ্যাভ টি প্রিন্সিপাল ভার্ব এবং অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট বসিয়েছি আমরা।
উপরের এই সেন্টেন্সটিতে হ্যাভটি প্রিন্সিপাল ভার্ব, কিন্তু এখন আমরা নাথিং বসিয়েছি। যখন নাথিং বসিয়েছি তখন হ্যাভটি এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে নিয়েছি, আর যখন ডু নট বসিয়েছি এখানে নেগেটিভ করেছি, তখন এখানে নাথিং না বসিয়ে এনিথিং বসিয়েছি। অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটাতে নাথিং বসিয়ে নেগেটিভ করেছি, আর এই সেন্টেন্সটিতে নাথিং এর জায়গায় এনিথিং যখন করে দিয়েছি তখন সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভে কনভার্ট করেছি। সো এই দুইটা অপশনই কারেক্ট। প্রথমটা আমেরিকান ইংলিশের প্যাটার্ন, দ্বিতীয়টা ব্রিটিশ ইংলিশের প্যাটার্ন। আই হ্যাভ নাথিং এলস টু টেল ইউ, অথবা বলতে পারি আই ডু নট হ্যাভ এনিথিং এলস টু টেল ইউ, আমাকে তোমার আর কিছু বলার নেই। আই ডু নট হ্যাভ এনিথিং টু ডু ফর ইউ, তোমার জন্য আমার কিছু করার নেই, তোমার জন্য আমার কিছু করার নেই। এই যে ডু নট দিয়ে আমরা নেগেটিভ করেছি, তাই এখন আমরা এনিথিং বসিয়েছি। টু ডু ফর ইউ, টু ডু এখানে ইনফিনিটিভ করেছি, এরপরে ফর ইউ। অ্যানাদার আনসার, আই হ্যাভ নাথিং টু ডু ফর ইউ। এখানে কিন্তু আবার আমেরিকান স্টাইলটি আমরা প্রয়োগ করছি, এখানে নাথিং করেছি। উপরে এটাতে যখন এনিথিং করেছিলাম তখন সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করেছিলাম এখানে, আর এখানে হ্যাভটা প্রিন্সিপাল ভার্ব রেখেছি, কিন্তু এই নাথিং করে এখানে সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করেছি। তাহলে দুই রকম ভাবেই আমরা আনসার করতে পারি, আই ডু নট হ্যাভ এনিথিং টু ডু ফর ইউ, অথবা বলতে পারি আই হ্যাভ নাথিং টু ডু ফর ইউ। দিস ইজ অ্যান ইমেজ, আই হ্যাভ নাথিং টু ডু ফর ইউ। দিস ইজ দ্য easy way. Generally the learners prefer this one, but this one is correct according to American English. The first one is also correct, and this is the pattern of British English. I don't have anything else to give you. Now the Bengali version, তোমাকে দেবার মতো আমার আর কিছু নেই। I don't have anything else to give you. To give you এখানে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ রেখেছি, do not বা don't এখানে সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করেছি, হ্যাভটা প্রিন্সিপাল ভার্ব, এখানে এনিথিং রেখেছি। এবার এই সেন্টেন্সটাকে নেগেটিভ করতে পারবো আমরা আরেক ভাবে, I do not have anything left to give you. I do not have anything left, আমার আর অবশিষ্ট কিছু নেই, to give you তোমাকে দেবার জন্য, অর্থাৎ তোমাকে দেবার জন্য আমার আর অবশিষ্ট কিছু নেই। This is an excellent sentence. Both of these sentences are also correct. I don't have anything left to give you, এরকম বলতে পারি, অথবা I don't have anything else to give you. Apply these sentences correctly in practical life to make your approach smart and appealing. Stay connected to learn how to speak English fluently with Flora English tutorial. No more today. Have a nice time. Wishing you all the best.